దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ రైజింగ్ బృందం మొదటి రోజున బిజీగా గడిపింది. ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ ఇన్నోవేషన్ అథారిటీ చైర్మన్ ఆలోన్ స్టోఫెల్తో సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయం, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్ల సహకారాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఏఐ, డీప్ టెక్ ఇన్నోవేషన్తో పాటు హెల్త్ టెక్, అగ్రిటెక్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏరోస్పేస్ వంటి సాంకేతిక రంగాల్లో తెలంగాణ స్టార్టప్లకు ఇజ్రాయెల్ మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు భాగస్వామ్యం పంచుకోవడానికి అంగీకారం తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో సీఎంతో పాటు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్లో భాగస్వామ్యం కావాలని పారిశ్రామికవేత్తలను మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కోరారు. దావోస్లో ఏర్పాటు చేసిన ఇండియా పెవిలియన్ ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. 2047 నాటికి దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటాను 10% చేర్చాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని దానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ చేర్చేలా నిపుణులు కాంప్రహెన్సివ్ రోడ్ మ్యాప్ను సిద్ధం చేశారని మంత్రి తెలిపారు. And we are leaders in terms of producing vaccine for the whole global world. During the COVID, the real core sector of the defense and the aerospace has been opened. And Telangana, with all its might, with all the characteristics of the public sector undertakings which have been shaped over the past 70 years, we've been open to the private world, and many investments are coming into the defense and the aerospace sector. And the recent Telangana Rising event of us, led by our Chief Minister, Mr. Ravant Reddy, and we have projected to be a part and parcel of our Indian economy, which is projecting about 30 trillion economy by 2047, and the Telangana Rising 2047, we thought of contributing 10%, 30 trillion, and we have projected and we have started a dream of making of Telangana economy a 3 trillion economy. Over the past 2 years of us presenting ourselves in Davos, which provides the platforms for the investment to our state, we could be able to really rope in about 2.5 lakh crores over the past 2 years. And this time specifically we are here to project our policies. We are coming up with a global life sciences policy. We are coming up with a global AI policy. And over the past 2 years, we have come up with MSME policy, which is supposed to be a niche policy, not only in India, to the global world too. And we have come up with a niche tourism policy, which are the key drivers for our state economy. And I wish and hope this time too, the state of Telangana will attract lots of investments. And also we would like to share our expertise to the global world. And we are here to present ourselves the best industrial and IT environment which we are trying to project on the global world. And I thank all the officials from here who are all the time for contributing their mind, their energy. ప్రస్తుతం 195 దేశాల్లో తెలుగువారు ఉండడం వెనుక కృషి తనదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. దావోస్లో వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ డిస్కషన్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతుందని, ప్రపంచ దేశాలను ఇప్పుడు భారత్ వైపే చూస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వచ్చే 2 ఏళ్లలో భారత్ 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా 2047 నాటికి అగ్రస్థానానికి చేరుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. Long back around 1995, when I started IT, our madam is aware, Infosys, all these things. Nilkani has given a big gift for India, that is Aadhaar, UAID. That is the biggest contribution from him. That is a game changer even today. At the time I promoted IT, there is no clue. All over the world I went. Finally, I brought IT companies. I started engineering colleges. Then I promoted step by step ecosystem. Ultimately, they migrated from Andhra Pradesh to different countries. Now 195 countries, every country there are Telugu community. How many years? Only 25 years. What is the per capita income? Highest per capita income in any country. America, if you go, highest per capita income, only these people. Even Ireland, even
Netherlands, even Germany, Japan, everywhere they have spreaded now. At that time, I used to do one more experiment. I used to take entrepreneurs and prospective entrepreneurs, not with my cost. I used to take everybody along with me, one get together, local entrepreneurs of that place, my entrepreneurs. Then I used to give my presentation, this is my vision, all these things. Then I used to network our entrepreneurs with other entrepreneurs. That is where బొగ్గు కుంభకోణం కేసులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది భాగవతం బయట పెడుతుందని, దీని నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు విచారణ పేరుతో హడావుడి చేశారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో హరీష్ రావును 7.5 గంటల పాటు విచారించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలని విచారణ పేరుతో విపక్షాలను వేధించే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరన్నారు హరీష్ రావు. ఇచ్చిన సిట్ నోటీసు అంతా కూడా ఒక ట్రాష్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు సొల్లు, ఎటువంటి నిరాధారమైనటువంటి ఆధారం లేనటువంటి మాటలు, అడిగిందే అడుగుడు, ఓ గంట అడుగుడు, గంట అడగంగానే పైకెళ్ళి ఫోన్లు వస్తాయి, బయటకు పోవుడు, మళ్ళీ ఒక అర్ధగంటను గంట అడగంగానే మళ్ళీ సైగలు వస్తాయి, బయటకు వెళ్ళి ఫోన్ అనగానే మళ్ళీ బయటకు పోవుడు. మరి ఆ ఫోన్లు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తుండా, సిపి సజ్జనార్ చేస్తుండా నాకు తెలియదు. కానీ నిన్న మేము ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పేరిట జరిగిన కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేశాం. సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ లో మొదటి లబ్ధిదారుడు ముఖ్యమంత్రి బావమరిది. రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది భాగోతాన్ని పొద్దుగాల బయట పెడితే సాయంత్రానికి నోటీసు పంపిండు నాకు. నీ బావమరిదే ఈ సింగరేణిలో 1000 కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపిండు. నువ్వు అంత నిజాయితీ పరుడు అయితే, తప్పు చేయకపోతే కమాన్ సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు ఆదేశించు, మేము రుజువు చేస్తాం. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు, బట్టి గారు, కోమటిరెడ్డి గారి మధ్య వాటాల పంపకం మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చింది, ప్రజల్లో పడ్డది. టెండర్ల మీ పోరాటం, టెండర్లు నాకని మీరు కొట్లాడుకునేదంతా ప్రజలకు అర్థమైంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరిచ్చిన నోటీసులు మాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తాం. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందనేది బహిరంగ రహస్యమన్నారు ఎంపీ అరవింద్. అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో బీజేపీ నేతల ఫోన్లను లెక్కలేనన్ని సార్లు ట్యాపింగ్ చేశారని ఆరోపించారు. నేడు విచారణ పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నేతలను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారని ఎంపీ అరవింద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్యాపింగ్ చేసిండు అని ఫుల్లా మా క్యాపిటల్ సంస్థలు చెప్పినాయి, పోలీసు వాళ్ళు చెప్పిండ్రు. ఎన్నిసార్లు విచారణ చేస్తారా? మెల్లగా పైసలు వసూలు చేస్తుండే రేవంత్ రెడ్డి. ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేసి ఏమింటారు నాయన? ఏమి నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసారు ఏమింటారు? మిమ్మల్ని బూతులు తిట్టినే ఇంటారు. ఎందుకు మీకు షోకా? కల్వకింట్లకి ఇదేం షోకో? మస్తు తిట్టుంటా నేను బూతులు. అది ఏం ఆనందం వస్తుందా? అది కుల్లా ట్యాపింగ్ అయింది, ఎంపీలది అయింది, మంత్రులది అయింది. అంటే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ మీద కూడా అబద్ధడతాను. వీళ్ళకి కవిత మొగుడిని కూడా అమ్మరా? టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసిరా? ఈ రేవంత్ కూడా మంచిగా నోటీస్ ఇస్తాడు, బెదిరిస్తాడు, సాయంత్రానికి ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకుంటాడు, మళ్ళీ 15 రోజులు అవుతాడు, మళ్ళీ ఇంకో నోటీస్ ఇస్తాడు, మళ్ళీ ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకుంటాడు. ఇదే పని ఈయనది కూడా. అన్నీ అయిపోయాక ప్యాకేజ్ అని గారి 6 పైసలు లేవరా పోయా అని అన్నాక అప్పుడు సిబిఐ కప్పాయి. అది రేవంత్ ఈ స్ట్రాటజీకి అది. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒక్కటి, బీజేపీ ఎవరు కూడా తిరుగుతారు. మళ్ళీ స్మార్ట్ ఫోన్లే టైప్ అయినారే నాయన. అంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటి ఎట్లయితే? నిజామాబాద్ని ఇందూరుగా మార్చే పని ఇందూరు ప్రజల చేతుల్లో ఉంది. లాస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ మార్చిండ్రు. కేవలం 2-3 సీట్లతో పోయింది. ఈసారి 100% పేరు ఇందూరు ప్రజలే మారుస్తారు. మహేష్ తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ నిజాయితీగా జరగాలన్నారు బీజేపీ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్. ఫోన్ ట్యాపింగ్కు కారకులు ఎవరు, ఎన్నిసార్లు, ఎందుకు ఫోన్ ట్యాప్ చేయబడ్డాయని తేల్చాలన్నారు. ప్రజల హక్కులు కాలరాసే పని ఎవరు చేసినా ఇదే గతి పడుతుందని మెసేజ్ ఇచ్చేలా విచారణ ఉండాలన్నారు ఈటెల రాజేందర్. దర్యాప్తు చేయడం మీద ఏమీ వ్యతిరేకత లేదు, కానీ పిన్ పాయింటెడ్గా సతాయించేటువంటి పద్ధతి కాకుండా నిజాయితీగా ఎంక్వైరీ చేసి దోషులు ఎవరు, ఆనాడు ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కారకులు ఎవరు, ఎన్ని ఫోన్లు చేయబడ్డాయి, ఎందుకు చేయబడ్డాయి, మనుషుల స్వేచ్ఛకు ఎందుకు భంగం కలిగించబడ్డది, హక్కులు ఎట్లా హరణమైనవి, అవన్నిటి మీద సమగ్రమైన విచారణ జరగాల్సిందే. చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానమని, చట్టంతో పెరగాటమాడే ప్రయత్నం చేయొద్దని, ప్రజల హక్కుల్ని కాల్చే ప్రయత్నం ఎవరు చేసినా కూడా వారికి గది పడుతుందని మెసేజ్ చేయాల్సిన ప్రయత్నం. డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఒక కొత్త కథను విమర్శించారు మాజీ ఎంపీ మాలూద్ కవిత. సింగరేణిలో అవినీతిపై హరీష్ రావు మాట్లాడినందుకే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు అంటూ హడావిడి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు
హరీష్ రావుకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినప్పటికీ సీఎం రేవంత్ మాత్రం కక్షపూర్తంగా సిట్ విచారణకు పిలిచారని ఫైర్ అయ్యారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్నిసార్లు విచారణకు పిలిచినా బీఆర్ఎస్ నేతలు భయపడ్రని కరాఖండిగా చెప్పారు మాలుద్ కవిత. అది సుప్రీంకోర్టులో క్లియరెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా హరీష్ రావు గారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఎందుకంటే నిన్న పొద్దున హరీష్ రావు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏం మాట్లాడారు, సింగరేణిలో రేవంత్ చాలా అవకతవకలైనాయి, అవినీతి అవుతా ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి ఏదైతే అల్లుడికి లాభదాయకంగా అన్ని ముడుపులు ముడుతూ ఉన్నాయి, లాభదాయకంగా ఈ సింగరేణి ఉన్న 100 కోట్ల రూపాయలంతా కూడా వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కావచ్చు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, వాళ్ళకు తగ్గట్టుగానే వాళ్ళ టెండర్లు పాడడం కానీ దాంట్లో డీజిల్ సంబంధించిన అన్ని రకాల కూడా అవినీతి జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి హరీష్ రావు గారు తెలంగాణలో ఉన్న ఏదో సింగరేణి గని విషయాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఆ అవినీతిని బయట పెట్టిన వెంటనే, నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినో లేదో వెంటనే సిట్కి వాళ్ళ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని మళ్ళొక అంటే ప్రజలను డైవర్ట్ చేయడానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ బాగా అలవాటు పడ్డ ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేసినట్టు ఇవాళ హరీష్ రావు గారిని పిలిచిండ్రు. కానీ వాళ్ళ హరీష్ రావు గారి మీద మరియు అవసరం ఉంటే కేటీఆర్ గారి మీద, అంటే ఎప్పటికప్పుడు కూడా కేటీఆర్ గారి మీద అయినా హరీష్ రావు గారి మీదైనా కేసీఆర్ గారి మీద అయినా కాళేశ్వరం పేరు మీదనో లేకపోతే ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరునో ఏదో రకంగా ప్రజలకు తప్పుదోవ పట్టించడానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడానికి ఇవాళ ఫోన్ ట్యాపింగ్లో భాగంగానే ఇవాళ హరీష్ రావు గారిని పిలిచారు. కానీ వాహనదారులను పెండింగ్ చలాన్లు చెల్లించమని బలవంత పెట్టొద్దని పోలీసులకు తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశించింది. చలాన్లు చెల్లించాలని బైక్ కీస్ లాక్కోవడం, వాహనాన్ని ఆపేయడం వంటివి చేయొద్దని తెలిపింది. వాహనం ఆపినప్పుడు వాహనదారులు స్వచ్ఛందంగా చలాన్లు చెల్లిస్తే వసూలు చేసుకోవచ్చని, చెల్లించిన పక్షంలో నోటీసులు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తుంది. యాదగిరిగుట్ట మెయిన్ రోడ్లో ఫ్లైఓవర్లో తమ కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని బాధితులు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి మొరపెట్టుకున్నారు. దీనిపై ఆయన పాజిటివ్గా స్పందించారు. ఫ్లైఓవర్ తొలగింపు పట్ల రోడ్ల భవనాల శాఖ సిఈ మోహన్ నాయక్ను ఫోన్ చేసి విధివిధానం రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ఫ్లైఓవర్ తీసివేస్తానని బాధితులకు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. చెప్పించిన ఆఫీసర్ ఎవరైతే మొత్తం తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ 1000 కోట్లైనా నేనే దాచుకుంటా. ఆయన ఏం చేస్తారంటే 250 మంది రోడ్డు మీద వాళ్ళు దొరికేది దాని మీద. మీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 40 ఏళ్ళ కింద వచ్చిన ఈ దుకాణాలతో ఒక కళ ఉండేది జాతర. ఆ గుట్ట లేదు, ఫ్లైఓవర్లు ఇదేమని. హైదరాబాద్ దేవాలయం అంటే దేవాలయం సిటీ లాగా, టెంపుల్ సిటీ లాగా ఉండాలి. అందుకనే దాన్ని ఏం చేస్తావు చూసి వాళ్ళకి చెప్పేసి మినిస్టర్ గారు మాకు అందరు మీద కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఐలయ్య గారి కోరిక మేరకు నేను మొత్తం తీసేస్తాను. ఇప్పుడు రేపు వాళ్ళ కోడ్ వస్తేనే రేపు వద్దు ఈ రోడ్డు ఎస్టిమేషన్ వేపించి తీసేస్తానికి ఎంత అవుతుంది, ఎట్లా చేయాలో ప్రెస్ బ్రీఫ్ చేసి ఇది అయిపోగానే 15 రోజులు నువ్వు అయిపోయేది కదా. ఎమ్మెల్యే గారు వదిలిపెట్టాడు, ఆయన పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టాడు. ఇక ఎమ్మెల్యే దగ్గర మేడారం జాతరకు బస్సు ఏర్పాట్లపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిట్చాట్ నిర్వహించారు. జనవరి 28వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు జరగబోయే మేడారం జాతరకు స్పెషల్ బస్సులు నడిపిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. రవాణా శాఖ నుంచి 10,000 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. ఒక్క నిమిషంలో 4 బస్సులు వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశామని, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించామన్నారు. భక్తులు ప్రయాణికులు జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వడ్డీ లేని రుణాలు అందిస్తుందని అన్నారు మంత్రి వివేక్. స్వయం సహాయక సంఘాలు మహిళల అభ్యున్నతి సాధించేలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తుందని తెలిపారు. మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఇందిరా మహిళా శక్తి సంబరాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి వివేక్ స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు చీరల పంపిణీ చేశారు. చెన్నూరు మున్సిపాలిటీని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. డ్వాక్రా మహిళలు ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలని, చెన్నూరులో మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదికేందుకు ఒక పెట్రోల్ బంక్ కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి వివేక్ స్పష్టం చేశారు. చెన్నూరు పట్టణంలో మనకు నిన్న 76 లక్షలు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చినాం, అవునా కదా. దీని తర్వాత నేను రామకృష్ణపూర్ ఆర్కేపురం అక్కడ ఎంత ఇచ్చిందో తెలుసా, 1,71,00,000 రూపాయలు మహిళలకు. దాని తర్వాత మందమేరికి పోతే అక్కడ 1,69,00,000. ఇప్పుడు మనకు సుమారు 8,000 కోట్ల రూపాయలు
మహిళల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది ఈ బస్ స్కీమ్. అట్లనే మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు, బ్యాంక్ లింకేజ్ మొత్తము తెలంగాణలో 27,000 కోట్ల రూపాయలు. 27,000 కోట్ల రూపాయలు మన మహిళల కోసం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు అందరికీ కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. నిన్న కూడా నేను చెప్పినట్టు మనం చెన్నూరు నియోజకవర్గానికి ఒక పెట్రోల్ బంక్ ఇచ్చినారు. నిన్న చర్చ చేసేటప్పుడు వారు ఇది అంటున్నారు, సార్ అది కూడా మనం తొందరగా స్థాపించే అవసరం ఉన్నది, ఇది మంచిగా నడిస్తే ఇంకొక పెట్రోల్ బంక్ ఇస్తామని చెప్పి కూడా ఆలోచన ఉంది. చెన్నూరు నియోజకవర్గం పొద్దునే చెప్పినారు, సుమారు 45 కోట్లతోని మన అందరు సీసీ రోడ్లు, డ్రైన్స్ ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్లు కూడా 1-2 రోజులలో పని కూడా ప్రారంభం చేసి 1 నెలలో బట్టి అన్ని పనులను కూడా పూర్తిగా చేయడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మన అమృత్ స్కీమ్ కింద 30 కోట్ల రూపాయల నీటింటి నల్ల స్కీమ్ కూడా మనకు 6 నెలలలో పూర్తి జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ 50% వర్క్, 50% వర్క్ అంతా కూడా పూర్తిగా అయింది. ఇంకొక 50% వర్క్ ఉన్నది, అది 6 నెలల్లో పూర్తి జరుగుతుంది. నిన్న రాత్రి కూడా మన చెన్నూరు పట్టణానికి ఇంకొక 23 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ వచ్చింది. ఈ పనులు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం చేసి మన చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో ఏ ఒక్క రోడ్డు కూడా సీసీ రోడ్డు, డ్రైన్స్ లేకుండా రోడ్డు చేసే బాధ్యత నాది. దాని ద్వారానే మీకు ఇంకొక 23 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. రాయలసీమకు వైఎస్ జగన్ తీరని ద్రోహం చేశారని ప్రభుత్వ విప్ కాలువ శ్రీనివాసులు మండిపడ్డారు. ఏ రోజు తట్టమట్టి కూడా తీయలేదని దుయ్యబట్టారు. హామీలు ఇచ్చి అమలు చేయకుండా రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని మరింత వెనుకబాటుకు గురి చేశారని కాలువ శ్రీనివాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భైరవంతిప్ప ప్రాజెక్ట్ పనులను ఆయన పరిశీలించారు. ఎంత అన్యాయం చేశాడు మన ప్రాంతానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి. సార్ ఆలోచన చేయండి, చంద్రబాబు నాయుడు సారే మళ్ళా రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే 21లోనో 22లోనో నీళ్ళు వచ్చేటివి కదా, మనకి వచ్చేటివే కాగా అంత స్పీడ్గా పనులు ప్రారంభం చేసి ముందుకు పోయే టైంలో కరెక్ట్గా ఎక్కడ దిష్టి తగిలిందో ఏమో కళ్యాణదుర్గానికి, రాయదుర్గానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి రూపంలో ఒక శనిగ్రహం వచ్చి అడ్డుపడింది. ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు, అప్పుడు ఉండే ఎమ్మెల్యేలు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళే ఉత్తమ మాటలు చెప్పి పొద్దుపోగొట్టుకున్నారు, కానీ ఎవరో బుట్టు పని చేయలే. రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల విషయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ప్రాంతానికి తీరని అన్యాయం చేశాడు. రాయలసీమకు రాత్రిపూట కూడా కాలువల వెంట తిరిగాడు, బస్సులో నిద్రపోయినాడు, కాంట్రాక్టర్లను, ఇంజనీర్లను సమావేశాలు పెట్టి దండించి వాళ్ళందరినీ కార్యోన్ముఖుల్ని చేశాడు. మరి అంత గొప్పగా ఆయన అంటే 2000 క్యూసెక్కులు నీళ్ళు వచ్చే కాలువకి 3850 క్యూసెక్కులకు పెంచాడు, అంటే డబల్ చేశాడు. ఎప్పుడైతే రెట్టింపు నీళ్లు జీడిపల్లికి వస్తూ ఉన్నాయో మనందరికీ ఆశలు వచ్చాయి. భైరవాంతిప్ప, జీడిపల్లి, భైరవాంతిప్ప, పేరూరు, ఆ రోజు ఇద్దరము మంత్రులుగా ఉన్నాం, నేను సునీతమ్మ. ఇద్దరికీ చెప్పాడు, మీ ఇద్దరికి చెరువు ప్రాజెక్టు తప్పకుండా ఇస్తున్నా నేనని. ఆ రకంగానే 2 ప్రాజెక్టులు ఇచ్చాను. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాయచోటి ఏరియా ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్. ఆసుపత్రి సిబ్బంది, అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు ఏర్పాటు చేసిన సర్వసభ్య సమావేశానికి హాజరైన మంత్రి 23 కోట్ల నిధులను నిర్మిస్తున్న క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ నిర్మాణం పూర్తయితే రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైన క్షతగాత్రులను మెరుగైన సేవలతో పాటు ఇతర అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ ద్వారా కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లకు ధీటుగా పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయన్నారు మంత్రి మండిపల్లి. రాయచోటి ఏరియా హాస్పిటల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, దానిలో భాగంగా 23 కోట్ల రూపాయలతో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ను శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ పనుల యొక్క పురోగతి వచ్చే 6-7 నెలల్లోనే సుమారు 63 బెడ్లతో కూడిన క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ను ప్రారంభించేదానికి సిద్ధం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఏరియా హాస్పిటళ్లలో రాయచోటి ఏరియా హాస్పిటల్కు ఒక గుర్తింపు ఉంది. ఎందుకంటే సుమారు 20 మండలాలకు
కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటి పట్టణంలో పేద రోగుల కోసం అహర్నిశలు పనిచేస్తున్న ఇక్కడున్న సిబ్బంది అయితేనేమి, డాక్టర్లు అయితేనేమి, వాళ్ళ యొక్క కష్టానికి ప్రతిఫలంగా గ్రేడ్ ఏలేకి రావడం జరిగింది. నా తరపున సిబ్బంది అందరికీ, కమిటీ సభ్యులకు, సిబ్బందికి, డాక్టర్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మెరుగైన సేవలు అందిస్తేనే ఎవరికైనా గుర్తింపు వస్తుంది. ఈరోజు హాస్పిటల్లో ఉన్న సిబ్బంది యొక్క పనితీరును బట్టే ప్రభుత్వం కూడా ఏ గ్రేడ్ కోవకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. అలాగే మా ముందర లక్ష్యం ఒకటే ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా నిధులు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కార్డియోకి సంబంధించి అయితేనే, ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించి, అలాగే తిరుపతి, కడప, మదనపల్లికి దీటుగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఏ విధమైన చికిత్స అందుతున్న డిపార్ట్మెంట్లకు ఏ విధమైన వెసులుబాటు, అందుబాటు ఉంటుందో అదే విధంగా ఇక్కడ చేసేదానికి కూడా ఇంకా కొత్తగా ఒక 5-6 కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోయి అతి త్వరలోనే శాంక్షన్ చేయిస్తాం. మహిళా కానిస్టేబుల్ను హోంమంత్రి అనిత అభినందించారు. కాకినాడలోని కెనాల్ రోడ్లో గత శనివారం భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. కెనాల్ రోడ్లో ఓ లారీ సాంకేతిక సమస్యతో రోడ్డు మధ్యలో నిలిచిపోవడంతో సామర్లకోట దగ్గర కిలోమీటర్ల మేర భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్డుపై వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో డ్యూటీలో లేకపోయినా బిడ్డను ఎత్తుకుని ట్రాఫిక్ను చక్కదిద్దారు మహిళా కానిస్టేబుల్ జయశాంతి. ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేసిన కానిస్టేబుల్ జయశాంతికి హోంమంత్రి అనిత ఫోన్ చేసి అభినందించారు. దీనివల్ల పోలీసులపై ప్రజలకు మరింత నమ్మకం పెరిగిందని అన్నారు. కానిస్టేబుల్ జయశాంతి కుటుంబ యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు హోంమంత్రి అనిత. ఇందుకు కొడుక కూతురా నీకు? ఎంత ఏజ్ ఎంత? 2 సంవత్సరాలు 5 నెలలు మేడం. వెరీ గుడ్. ఆడిని ఎత్తుకొని ఆడికి ట్రాఫిక్ రూల్స్ చెప్పేస్తున్నావా? చెప్పాలి కదా మేడం. వెరీ గుడ్. మీతో పోల్చుకుంటే నిజంగా నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ మేడం. మీరు అనగా లోకేష్ సార్ మిస్సెస్ బ్రాహ్మణి గారు అనగా మన రామ్ చరణ్ గారు మిస్సెస్ అనగా, అంటే మీరు ఏంటంటే ప్రపంచానికి మనకేంటో ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, ప్రజలకి చేస్తారు కదా మేడం. అది చాలా ఇష్టం మేడం నాకు. అమ్మ మీరు డైరెక్ట్ గా చేస్తారు, మేము ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తాము. ఈ సర్వీసెస్ కూడా కానిస్టేబుల్ కి సీమంతం చేశారు మేడం. మళ్ళీ బేబీని ఎత్తుకున్నారు. నేను ఫాలో అవుతాను మేడం. అయ్యో బాగుంది. ఏం లేదు, చాలా మంచి పని చేసావు. ఆ రోజు అందరూ కూడా ఒకటేంటంటే మన పోలీస్ ప్రైడ్ పెరిగింది. అవి మనకి చిన్న పనుల్లో అనిపించవచ్చు కానీ ఆ ఇంపాక్ట్ జనాల్లో ఒక నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇబ్బంది ఏమి. వైసీపీ నేత మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ కూటమి ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసిరారు. గతంలో తమ దావోస్ పర్యటనపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేశారని ఆరోపించారు. చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే వెళ్లలేదు అని తాను అన్నట్లుగా కూటమి ప్రభుత్వం దుష్ప్రచారం చేస్తుందన్నారు. తాను అలా అన్నట్లుగా నిరూపిస్తే ఈ క్షణమే రాజకీయాలను వదిలేస్తానంటూ సవాల్ విసిరారు. లోకేష్ వచ్చినా సరే, టీడీపీ నేతలు వచ్చినా సరే సవాల్కు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు. నేనేదో దావోస్లో చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము వెళ్ళలేదు అన్నటువంటి మాట చెప్పినట్టుగా ఒక తప్పుడు ప్రచారాన్ని లోకేష్ వారి తాలూకా భజన బృందం అంతా కూడా చేయడం మొదలుపెట్టింది. నేను ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. లోకేష్ వస్తాడో, లేకపోతే వాళ్ళకి మిత్ర బృందం వస్తుందో, లేకపోతే వారు చెప్పినటువంటి వారు వస్తారో, నేను దావోస్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము వెళ్ళట్లేదు అనేటువంటి మాట ఎక్కడన్నా అని ఉంటే, ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఆ రోజు ఉన్నారు, నేను నా పత్రికా సమావేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు, ఎక్కడన్నా అనున్నట్టు చూపిస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి మానేస్తాను. ఛాలెంజ్. నేను 40 సంవత్సరాల వయసు, నాకు ఇంకో 20-25 సంవత్సరాలు రాజకీయం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇదే లోకేష్ ఇదే ప్రపంచ వేదిక మీద, ఇదే జూరిక్ లో, డావోస్ లో ఏదైతే నిన్న ప్రకటన చేశాడో, నా మీద ఆరోపణ చేశాడో, అది కానీ నిరూపించేటువంటి ఆ శక్తి ఆయనకు ఉంటే. బీజేపీ నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ సిన్హా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంతో బీజేపీ కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. నితిన్ నబీన్ సిన్హా ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా పార్టీ ఆఫీసులో బీజేపీ జెండా ఆవిష్కరించారు. బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బోరా నర్సీగౌడ్, హైదరాబాద్లోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. స్వీట్లు తినిపించి టపాసులు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బోరా నర్సీగౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శి గౌతమ్ రావు పాల్గొన్నారు. बीजेपी
కొమరవెల్లి మల్లన్న బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి సోమవారం సదరుపట్నం ఘనంగా నిర్వహించారు. భారీ ఎత్తున భక్తులు హాజరు కావడంతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. పెద్దపట్నం కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా చేపట్టారు. డోలు వాయిద్యాలు, శివసత్తుల సిగాల మధ్య శివనామ స్మరణ కొమరవెల్లిలో మారుమోగింది. అనంతరం సాంప్రదాయబద్ధంగా అగ్నిగుండం నిర్వహించారు. స్వామివారి నామస్మరణ జపం చేస్తూ భక్తులు అగ్నిగుండం దాటి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అగ్నిగుండం దాటే సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. మల్లికార్జున స్వామి సదరపట్నం కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. డిసెంబర్ 14 నుంచి మేము సంక్రాంతి వారం ఒక పొద్దులు పట్టుకొని ఈ జనవరి సంక్రాంతి తర్వాత ఫస్ట్ వారము దీని పట్నం వారం అంటారు. హైదరాబాద్ వాళ్ళందరూ వేసేది ఫస్ట్ వారం అంటారు. దినదిన దేవాలయం ఎంతో అభివృద్ధి జరుగుతున్నది. శనివారం రోజు మల్లన్న స్వామికి మైలపోలు కొట్నం కార్యక్రమం నజర్పట్నం వేస్తారు. ఆదివారము మల్లన్న స్వామికి బోనాలు సమర్పించి పట్నాలు పాలు పట్టించి ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించి సోమవారం రోజు అగ్గిగుండాలు సదరపట్నము ఇక్కడ మేము ముయించుకొని కొండపోషమ్మ కాడ ఆ నల్లపోషమ్మ తల్లికి యాటలు బోనాలు వేసి సత్య అనేది అక్కడ వదులుతాము. ఈ ఎంతో నిష్ఠగా సత్తి బట్టి 41 రోజు ఆ మహిమగలైన బండారి స్వామివారికి మేము అప్పచెప్పి అలాగే కోరమీసాలు కోరుకున్న కోరికలు మొక్కులు ఆయనకు తీర్చుకుంటాము. అలాగే ఆదివారం రోజు రేణుకెళ్ళమ్మ తల్లికి ఎంతో ఘనంగా బోనాలు కూడా సమర్పిస్తాము. తదుపరి తెల్లారితే సోమవారం నాడు సదరపట్నం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ హైదరాబాద్ బాలానగర్లో ఐడిపిఎల్ భూముల ఆక్రమణపై కేసు నమోదైంది. 400 కోట్లకు పైగా విలువైన భూముల ఆక్రమణపై టీజీఐఐసీ అధికారులు పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు. 2020-24 మధ్య జరిగిన సర్వేలో అక్రమాలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. తహసీల్దార్లు, విఆర్ఓలు, సర్వేయర్ల పాత్రపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలన్నారు. సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మనశంకర్ వరప్రసాద్ సినిమా టికెట్ ధరలను పెంచారని, ఈ విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకురాలేదని పిటిషనర్ కోర్టుకు తెలిపారు. రాష్ట్ర హోంశాఖ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సివి ఆనంద్కు కోర్టు దగ్గర నోటీసులు జారీ చేసింది. సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుపై సమాధానం ఇవ్వాలని తెలిపింది. అలాగే ఇకపై ఏ సినిమా రేట్లు పెంపు విషయంలోనైనా 90 రోజుల ముందే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది. ఢిల్లీలో ప్రమాదకర స్థాయిలో కాలుష్యం కమ్మేసింది. గాలి కాలుష్యం స్థాయి 379 పాయింట్లుగా నమోదైంది. 23 ప్రాంతాల్లో 400 పాయింట్లకు చేరింది. అయితే ఢిల్లీ ప్రభుత్వం గ్రాఫ్ 4 చర్యలను అమలు చేస్తుంది. విద్యార్థులకు హైబ్రిడ్ విధానంలో తరగతులు నిర్వహిస్తుంది. ఇక ఢిల్లీలో డిజిటల్ వాహనాలు రాకపోకలపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. కాలుష్యంతో పాటు భారీగా పొగమంచు తీవ్రతరం కావడంతో విమానాలు, రైళ్లు రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల సూచీలు భారీ నష్టాల్లో ముగిసాయి. సెన్సెక్స్ ఒక దశలో 1200 పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయింది. నిఫ్టీ కూడా 25,200 దిగువకు చేరింది. తర్వాత కాస్త కోలుకుంది. దీంతో సూచీలు 2 నెలల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మదుపర్ల సంపద దాదాపు ఒక్క రోజులోనే 9 లక్షల కోట్ల ఆవిరైంది. బీఎస్ఈలో నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ 9.46 లక్షల కోట్లకు క్షీణించి 455.7 లక్షల కోట్లకు చేరింది. సెన్సెక్స్ ఉదయం 83,207 పాయింట్ల వద్ద నష్టాలతో ప్రారంభమై రోజంతా నష్టాలను కొనసాగింది. ఇంట్రాడేలో 82,010 వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది. చివరకు 1,065 పాయింట్ల నష్టంతో 82,180 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 353 పాయింట్ల నష్టంతో 25,232 వద్ద స్థిరపడింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 90.97గా ఉంది. సెన్సెక్స్ 30 సూచీల్లో ఒక్క హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మినహా మిగిలిన స్టాక్స్ అన్ని నష్టాలను చవిచూశాయి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ హెచ్ఎం టీవీ.